ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿಲೋಕ್ ಸಂಚಾರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅರೌಂಡ್ 2 o'clock ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸ್ಟೇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿನ್ನೆ ಅರೌಂಡ್ 2 o'clock ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗ್ ಕೌಂಟಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು 5+5 10 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ. ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ಹತ್ರ ಅರೌಂಡ್ 160+ ಬೈಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದರದ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರೌಂಡ್ 11 o'clock ಹಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ರೈಡರ್ ಐ ಸಾ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಬ್. ಶಿ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಶ್ರುತಿ. Namaskara. So Shruti, Yes, Venu. can I call you Shruti? Yeah, Shruti or Sue will do. So how did you feel about the ride? The ride was superb, and the coordination by Brother Odyssey, the place. See the place, man. It's so beautiful. Yeah. And in this summer and this location, it doesn't feel like summer itself. Exactly. And the food, the stay, the right coordination. Cheers to the group that has been planning this over the week and months. Okay. Yeah. So as per my knowledge, you are the first female rider I saw in our club. So what inspired you to come into riding? So the club I ride with with Venu is called as Team Ink Beast. Yep. And I feel very proud and safe. And that team, no? Yep. The beauty of riding with men is they push you to the ultimate level. They don't tell, okay, this is your boundary. So I ride a Himalayan 411. So that beauty of that bike is to go off-road. Exactly. And I'm not an off-roader. I'm a newbie into off-road. I started But you taking can training. explore new things. Yeah. That's the beauty of Team Ink Beast, you know. They push me to the next level saying, you can do this. You can do this. So that inspires me, and that's why I'm very grateful for men over there. So, yeah, that's Team Ink Beast. That's the beauty of riding with the men. So this is about the club which you are riding with. But my question is, what inspired you personally to ride a bike? What personally I feel like, that with the current generation we are in, being independent is beautiful. It's powerful being independent. So why when a woman can ride a scooty or a non-gear vehicle, why not a gear? It's just a coordination between your hands, your brain and your leg. So I'm the very first woman in my whole family Whoa. to ride and to own a Himalayan 411. That's a very beautiful part of my life, and I'll cherish that moment forever. So your Himalayan is your first bike? I used to ride my father's CD100, Okay. that's how I started. Like, okay, let us try. Since I'm the last in the family, I thought, okay, let's take utmost advantage of riding that CD100, exploring it. So that's when, after CD100,
I moved on to Himalayan 411. Okay. Shruti, last question. Yeah. So, for our women audience, so I think most of the points are already there, but what are the points will you give to a woman who is going to want to start a riding culture, enter into the riding culture? What is your like suggestion for them? So my suggestion is, first thing is, don't believe whatever you see on Instagram. Don't believe that. Okay. And the second thing is, always get up top to bottom. Mm. Getting up gives you another level of confidence. And trust me, the biking community is so beautiful that the moment you get on your bike, you are known as a biker. Mm. And that's enough. Just, that waving of hi, signaling and everything. The second thing. The third thing is, be very open-minded to meet different people of different age. Okay. You will meet the most experienced person on your ride. And so the most experienced person I have ever seen or spoken up with in our team is Kiran. Sorry? Kiran, okay. Yeah. So he travels solo, and I'll be like, okay, why not us? I'm so comfortable in traveling with South. Till now, I started riding towards the South. So he was the one person in our team pushing me, saying, okay, go do at least South. So I've done my South riding from Bangalore to Dhanushkodi. Whoa. Solo. And it's such a pride to ride. And when you go to Dhanushkodi, they'll see a vehicle and they'll say, oh, it's a KA bike. And I'll be like, yeah, it's KA and it's Karnataka. So that's it. Come with an open mind. Don't come with expectation. Just live the moment. Live biking. It's a different world the moment you start riding. Okay. Yeah. So, what I got from this is you have to first live your fear Yeah. or face your fears. Facing fear is one. Okay. So, Fall, pick yourself up, go on the road. That's how life is all about. So, yeah, thank you, Sue. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೈಡ್ಸ್ ಸೋಲೋ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲಬ್. ಸೊ ವುಮೆನ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಫಾಲೋ ಹರ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಐ ಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. So my Insta handle is SRUTI_SU. So please free to drop in your DMs. Do follow, and I'll see you on road. Bye. Nice meeting you, Venu. Bye. ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಟು, ಬಾಯ್. ಸೊ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಓಡಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೊತೆಗೆ.
2,000 years later. Tell me what you like. Go! Tell me what you like. Go! One eternity later. Tell me what you like. Go!
ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ವಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಉಡುಪಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 2:45 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ರೈಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಹೈ ಪಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಗನ ಅತ್ತೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಣಪರ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗು. ಫುಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. A few moments later. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷಸ್ ಕಾರ್ಗೋನ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಮಡಿಕೇರಿ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾಲೋ ಮೀ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Just wish he knew.
ಥೂ ಇವನು ಯಾವನ್ಲೇ ಇವನು. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೂ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಓಕೆ ನೀವು ಸಾರಿ, ಓಕೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಟೂ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಟ್ರಕ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ನೋ ನಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. I just wish he knew.
few moments later. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದ, ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 7:10 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದೆ. ಅರೌಂಡ್ 9:45 ಹಂಗೆ ರೀಚ್ ಆದೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಡಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡರ್ಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಡಿಸಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 160+ ಬೈಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರೌಡ್. ಇವೆಂಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಹಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 11:30 ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್. ಹೊರಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಟು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅವರ ಕಸಿನ್ಸ್ ವೈಫ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಗ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಅವನು ಹೋದ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಥ್ರೂ ವಯಾ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೈವೇ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ. ಸೊ ನಾವು ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೆನ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಹೂ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. ಸೊ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಬಂದು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಕುಂಬಳಗೂಡು ದಾಟೋ ತನಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಕುಂಬಳಗೂಡು ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಕುಂಬಳಗೂಡು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾಸ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೂ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ IOR ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ borrowed it from Big Bear once, somewhere I heard. It is called idiots on road. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ idiots ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿ. ಅವರೇ ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ.